All right, don't have much time, but I'll get to the point. He explained about salvation. அவர் ரட்சிப்பை குறித்து சொன்னார். What the Bible says about salvation in Revelation chapter 21 verse 4. வெளிப்படுத்தல் 21:4 ரட்சிப்பை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? It says that the Bible that God will remove all their sorrows. There will be no more death or sorrow or crying or pain, for the old world and its evils are gone forever. உங்களுடைய எல்லா கவலை கண்ணீர்களையும் ஆண்டவர் மாற்றுவார். உங்களுக்கு அங்கே வேதனைகளோ கண்ணீரோ இல்லை என்று சொல்லுகிறதான வார்த்தைகள். There are many more verses, but going ahead, we see going ahead into Surah chapter 44 verse 51 to 54. சூராவுடைய 44 51 முதல் 54 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். Verily the God-fearing shall be in a secure place amidst gardens and springs, attired in silk and brocade, and they shall be arrayed face to face. Thus shall it be, and we shall espouse to them fair-eyed maidens. அழகிய கண்களையுடையதான கன்னிகளை நாங்கள் அவர்களுக்கு மனமுடித்து கொடுப்போம். இரவின் மேலே நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் அந்த தோட்டத்திலே நீரூற்றுகளிலே அங்கே வைக்கப்படுவார்கள். Now going ahead, I'll just summarize it, and I can guarantee they cannot come back to me on that, but I'll go ahead. Surah chapter 52 verse 20, it talks about the virgins having big beautiful big lustrous eyes. சூரா 52:20 பார்க்கிறோம். அங்கே கொடுக்கப்படுகிறதான கன்னிகைகளுக்கு பெரியதான இச்சையான கண்கள் இருக்கும் என்று. Surah chapter 55 verse 54 to 56, it says that there will be women who will not be touched by man or jinn. சூரா 55 54 56 சொல்லுகிறது ஆண்களாலே தீண்டப்படாததான பெண்கள் அங்கே இருப்பார்கள் என்று சொல்லி. And again that is repeated in Surah chapter 55 verse 70 to 74. சூரா 55 70 74 இஸ்லாமுடைய சொர்க்கத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். That is again repeated it in 56 verse 22 to 24, and it is written very clearly, it is a reward for the deeds of their past life. அவர்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கைக்காக அவர்களுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறதான பிரதிபலனாக இது இருக்கிறது என்று சொல்லி சூரா 56வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Surah 56 35 to 38 says they'll be equal in age, but there is some Islamic literature which says the men will be 32 years old only. So if somebody dies and they goes 50 years old, they'll become 32. சூரா 56 35 முதல் 38 தான வசனங்களை பார்க்கிறோம். சம வயதுள்ள கன்னிகைகளாக அவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். And they are saying that again repeated in Surah chapter 78 verse 38 to 31 to 34. சூரா 78வது அதிகாரத்தின் 31 முதல் 34 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். Sunan al-Tirmidhi volume 4 chapter 21 hadith number 2687 says very clearly that the least they will get, each one will get 80,000 servants and 72 of those women. இந்த சுனான் அல்-திர்மிதியுடைய இந்த வால்யூம்ல பார்க்கிறோம் 421 2687. Yeah the number 72 ஹூரிஸ். குறைந்தபட்சம் ஒருவர் 72 ஹூரிஸ்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இன்பத்துக்காக கொடுக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லி. Then in Surah, this is the Quran, this is not the hadith. He can in no way, being a Muslim, deny this. Surah chapter 55 verse 56 to 58 says they will be jinn yamituma, which means has opened their hymens with sexual intercourse, and their beauty will be like corals and rubies. அவர்களுடைய சூரா 55வது அத்தியாயத்தின் 56 58 வசனங்களை பார்க்கிறோம். அதனுடைய சரியான அர்த்தப்படி அவர்களுடைய உறுப்புகளை யாரும் செக்சுவல் உடலுறவுக்காக திறக்கவில்லை என்கிறதான அர்த்தம் கொண்டதான அந்த வார்த்தை. அவர்கள் அந்த இடத்துல அந்த பார்க்கிறோம் அவர்கள் ரூபிகளை போல முத்துக்களை போல அழகாக இருப்பார்கள். Then Surah al-Bukhari volume 4 55 book number 55 number 544. சூரா அல்-புகாரியுடைய வால்யூம் 4 புக் 55 எண் 544 ல பார்க்கிறோம். It says these huris will not urinate, they will not go to toilet, they will not spit or have any sort of secretions, and will be their wives will be huris. All of them will look alike and will be like the Adam and 90 feet tall. இங்க இருக்கிற ஹூரிஸை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. அவங்க சிறுநீர் கழிக்க மாட்டாங்க, எச்சில் இருக்காது, அவர்களுக்கு எந்த விதமான இந்த மாதிரி எச்சில் ஊறுகிற காரியமே இருக்காது. அவர்கள் ஆதாமை போல 90 நீளமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Volume 2 verse page number 138, it says that the man will be 30 years old and he'll have the virility of 100 men. 100 men. அங்கே பார்க்கிறோம் அல்-திர்மிதி வால்யூம் 2ல பார்க்கிறோம் அந்த ஆண் 30 வயதுள்ளவனாக 30 years old 30 years old ஆண் 30 வயதுள்ளவனாக இருப்பான். 100 ஆண்களுக்குரியதான வீரியம் அவனுக்கு அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். Now the Islamic scholar Ibn Kathir comments on Surah 78:33 that I read earlier. நான் படித்ததான 78:33 சூராவுடைய அந்த வசனத்தை குறித்து இப்னு கதீர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். That over there it means they will have round breast, and that means the breast of these girls will be fully round, not sagging.
because they'll be virgins equally in age. This is the Quran. சொர்க்கத்திலே இருக்கிறதான இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த கன்னி பெண்களுடையதான அந்த மார்பகங்கள் வட்டமான முழுமையான தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற மார்பகங்கள் அல்ல, வட்டமான முழுமையான மார்பகங்களாக இருக்கும். Same thing is there again in Al-Tirmidhi number 2459. Then in then going on, even Kathir again commenting on 56 verse 35 to 37, he says that the man will be able to have sexual intercourse with 100 virgins in one day. அந்த இப்னு கதீர் அவர்களுடைய அந்த சூரா 56 35 37க்கு இப்னு கதீர் கொடுக்கிற அடுத்த விளக்கத்திலே பார்க்கிறோம், ஒரு நாளிலே 100 பெண்களோடு கூட ஒரு மனிதன் செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொண்டிருப்பான். There is 24 hours in a day. 24 மணி நேரம் ஒரு நாளில. If you do the maths, இந்த கணக்கு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா it comes that for eternity you will be having sex with one woman every 20 minutes. For eternity. நித்தியமாக ஒவ்வொரு 20 நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணோடு கூட செக்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கறதா சொர்க்கத்துல இருக்குது. I am almost 40. I am too embarrassed to read this, but he had difficulty reading that the woman kissed the feet of Jesus. நான் இயேசுவுடைய பாதத்தை அந்த பெண் முத்தமிட்டாள் என்று சொல்லுவதற்கு அவர் தன்னுடைய சொந்த கற்பனைகளை குறித்து விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். இதை எப்படி வாசிக்கிறது? Tirmidhi volume 2 page number 35 to 40. திருமதியுடைய வால்யூம் 2 35 40 பக்கங்கள்ல சொல்லுது. Their bones will be visible. They'll be so their skin will be so fine. Their skin will be like red glass, red and white glass. They will have no menstruation, no menopause, no urine, no offal, no childbearing, no pollution at all. அவர்களுடையதான கையும் காலும் பாத்தீங்கன்னா சிவப்பான கிளாஸ் போல வெள்ளை கிளாஸ் போல இருக்கும், எலும்புகள் கூட தெரியும், அவர்களிடத்திலிருந்து எந்த விதமான நீர்களும் சுரக்காது என்று சொல்லப்படுகிறது. Commenting on this, the great Islamic scholar Al-Suyuti on page 351, இதை கமெண்ட் பண்ணுகிறதான இஸ்லாமுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த அறிஞர் அல்-சுயூத்தி அவருடைய பக்கம் 351ல சொல்லுகிறார். Now, if my mother is watching, please shut off. I cannot read this in front of her. But go on. Each time we sleep with a huri, we find her virgin. ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஹூரியோடு செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொள்ளும்போது அவளுடைய கன்னித்தன்மையை நாங்கள் காண்கிறோம். Besides, the pennies of the elected never softens. எலும்பினதான ஆணுறுப்பானது அந்த விரைத்த நிலையிலிருந்து அது திரும்ப சாதாரண நிலைக்கு வர்றதில்ல. The erection is eternal. அந்த எலும்பினதான ஆண்குறி எலும்பின நிலையிலேயே நித்தியமா இருக்குது. And going on, it says that the woman will have appetizing vaginas. I don't know what the hell that means. Appetizing vagina என்கிறதான அந்த வார்த்தை தான் அங்க உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதாவது திருப்தி அடையாத வஜைனா பெண் உறுப்பு தான் அங்க இருக்குது. So just imagine, I'll make a picture. This is, I quoted you the verses. I have not paraphrased anything. I have just shortened to save time. I just have 1 minute more. இதுல இருந்து நான் எதையுமே கூட்டி குறைச்சு சொல்லல. இஸ்லாமிய ஆதார நூல்கள்ல இஸ்லாமுடைய சொர்க்கத்துல இஸ்லாமிய நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இருக்கிற நிலை என்ன என்பதை தான் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So in the Quranic Islam, in the Quranic paradise, இந்த குர்ஆனுடைய சொர்க்கத்துல you will be having sex every 20 minutes. And ஒவ்வொரு 20 நிமிஷத்துக்கும் நீங்க செக்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கலாம். For eternity with women who will be in different rooms. ஒவ்வொரு வெவ்வேறு அறைகள்ல இருக்கிறதான பெண்களோடு கூட நித்தியமா செக்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கலாம். Wine will be allowed. உங்களுக்கு அங்க மது பரிமாறப்படும். Meat will be enough. உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு இறைச்சி இருக்கும். கறிகள் eternal erections. அங்க நித்தியமா உங்க விரைப்பு ஆண்குறியோட விரைப்பு தூக்கிட்டு தான் இருக்கும். The view of paradise will be something like a bottle of wine in one hand, eternal erections, and walking from room to room every 20 minutes. நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையில மது இருக்கும், ஒரு கையில விரைச்சிட்டு இருக்கும், ஒரு கையில அப்படியே ரூமுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் சொர்க்கமாக காணப்படுகிறது. That is the picture of a brothel. Yes, இதுதான் வந்து ஒரு I would rather be in Christ in heaven than in the brothel of Allah.